Hello everyone, welcome back to SRG Technical YouTube channel. In previous lecture, we have studied the details about energy conservation techniques in induction motor. There are various energy conservation techniques in induction motor by improving power quality, means voltage unbalance, harmonic distortion. Second, by motor survey. Third, by matching motor. Fourth, by minimizing idle and redundant running of motors. Fifth technique, by operating in star mode. Sixth technique, by rewinding of motor. In that rewinding of motor there are two types, copy rewinding and changing to a different, means double layer lap winding. Technique number 7, by improving mechanical power and transmission efficiency. In that belt drives and gear drives. These are the 7 techniques we have studied detail in previous lecture. Now in this lecture, we are going to see syllabus topic number 2.3, energy conservation techniques related in transformer. Energy conservation techniques related in transformer. The question is asked in MSBT exam for winter 12, summer 13, summer 16, winter 17, winter 18. The question is, how efficiency in energy efficient transformer is improved. Okay, how efficiency म्हणजे कार्यक्षमता in energy efficient transformer is improved. State the methods of energy conservation in transformer. State the opportunities for energy conservation techniques in transformer. State any two opportunities for energy conservation techniques in transformer. The all question are in same manner. So let us see today's topic 2.3, energy conservation techniques related in transformer. Energy conservation techniques related to transformer. First, parallel operation of transformer. Second, load sharing. Third, isolating transformer. Parallel operation of transformer, load sharing, isolating transformer. Okay, figure C 2.3, energy conservation techniques related to transformer. So let us see one by one in detail. Syllabus topic number, subtopic number 2.3.1, parallel operation of transformers. Parallel operation of transformer. The question in MSBT exam, summer 15, summer 17, winter 17. The question is asked on this topic. Explain how energy can be conserved by operating two transformers in parallel. दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरलमध्ये ऑपरेट करून एनर्जी कशी काय कन्झर्वेट केली जाऊ शकते, एक्सप्लेन करा. स्टेट हाऊ पॅरल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स हेल्प्स इन एनर्जी कन्झर्वेशन. एक्सप्लेन पॅरल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर in context of energy conservation. Okay, 3 questions are in same manner, parallel operation of transformers. So let us see in details parallel operation of transformer. In parallel operation of transformers, a second transformer is connected. A second transformer is connected in parallel to supply the load in excess of the rating of an existing transformer. ओके, जो दुसरा ट्रान्सफॉर्मर आपण कनेक्ट करणार आहोत तो सप्लाय द लोड इन एक्सेस ऑफ रेटिंग ऑफ ॲन एक्झिस्टिंग ट्रान्सफॉर्मर. जो एक्झिस्टिंग ट्रान्सफॉर्मर आहे, एक नंबरचा ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याच्यावरती जर लोड एक्झिस्टिंग होत असेल, लोड एक्सेस होत असेल तर तो शेअर करण्यासाठी आपण दुसरा एक ट्रान्सफॉर्मर समांतरमध्ये कनेक्ट करतो पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या. समटाइम्स in industrial or commercial premises also transformers are parallel to. sometimes काही वेळा औद्योगिक किंवा व्यावसायिक
प्रिमायसेसमध्ये ट्रान्सफॉर्मर हे खालील कारणांसाठी पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेले असतात. मेक पॉवर सिस्टम मोर रिलायबल, पॉवर सिस्टम अधिक मोर रिलायबल करण्यासाठी. प्रोव्हाइड बेटर पॉवर क्वालिटी. प्रिव्हेंट व्होल्टेज सॅग, सॅग मीन्स कमतरता. ओके, व्होल्टेजची जी काही कमतरता असेल ती प्रिव्हेंट करण्यासाठी, अवॉइड करण्यासाठी. मीट ॲडिशनल लोड रिक्वायरमेंट. ओके, ॲडिशनल लोड रिक्वायरमेंट मिळण्यासाठी. इलेक्ट्रिकल युटिलिटीज प्रिफर धिस एमिंग रिलायबिलिटी अँड पॉवर क्वालिटी whilst consumer remains online. Number of small rated transformers in parallel is recommended than a bigger rated electrical power transformer because of following advantages. Number of small rated transformers in parallel is recommended than a bigger rated electrical power transformers because of the following advantages. Okay, these are the advantages of small transformer over bigger power transformers. First, much improved reliability, maximize the availability of power, maximize the power system efficiency, and there is a flexibility in small transformer than as compared to bigger power transformer. Figure C 2.4, advantages of small rated transformers over bigger power transformer. So let us see these advantages in detail. These are the advantages of small transformer which is used in parallel operation rather than bigger power transformer. Okay, these are the advantages. Because of this advantage, the small rated transformers are used in parallel operation. Okay, so let us see one by one in detail. Much improved reliability. If fault occurs and a transformer is tripped, other transformers in parallel shares the load and no interruption in power system. If load sharing is not done, transformer gets overloaded. Okay, if fault occurs, ज्यावेळी fault होतो and a transformer is tripped, transformer trip होतो, other transformers, दुसरे ट्रान्सफॉर्मर्स इन पॅरलल समांतरमध्ये शेअर करतात द लोड अँड नो इंटरप्शन म्हणजे अडथळा इन पॉवर सिस्टममध्ये अशा प्रकारे कोणताही अडथळा न होऊ देता दुसरे समांतरमध्ये जोडलेले ट्रान्सफॉर्मर्स हे अखंडित वीज पुरवठा करतात. इफ लोड शेअरिंग इज नॉट डन, जर लोड शेअरिंग हे झालं नाही, ट्रान्सफॉर्मर गेट्स ओव्हरलोडेड. ओके, जर लोड शेअरिंग झालं नाही तर तो पूर्वीचा जो ट्रान्सफॉर्मर असेल त्याच्यावरती अधिकाधिक लोड होईल. ओके, गेट्स ओव्हरलोडेड. सेकंड ॲडव्हान्टेज, मॅक्झिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉवर. इन केस एनी वन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स operating in parallel, it can be taken out for maintenance. Okay, maximize the availability of power. In case many of transformer from a set of transformers operating in parallel, it can be taken out for maintenance. Total interruption of power is avoided as other transformer in parallel continues to serve. Okay, total interruption of power is avoided as other transformer in parallel continues to serve. Okay, third advantage, maximize the power system efficiency. Maximize the power system efficiency. Electrical power transformer operates at full efficiency when they are full loaded. Okay, electrical power transformers operates at full efficiency when they are fully loaded. When number of transformers are run in parallel, it is possible to use only those transformers which can serve the total demand by operating close to its rated capacity. With the increase in load, remaining transformers can be connected one by one to meet the demand. With the increase in load, remaining transformers can connected one by one to meet the demand. Therefore, system can be run with maximum efficiency. Therefore, system can be run with maximum efficiency. हे पहा, पुन्हा एकदा सांगतोय. ॲडव्हान्टेज नंबर 3, मॅक्झिमाइज द पॉवर सिस्टम इफिशियन्सी.
इलेक्ट्रिकल पॉवर डिस्ट्रीब्युशनमध्ये मॅक्झिमम पॉवर सिस्टम इफिशियन्सी कार्यक्षमता कशी राखली जाते. इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स ऑपरेट ॲट फुल इफिशियन्सी. ओके, इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रान्सफॉर्मर हे त्यांच्या फुल कार्यक्षमतेने ऑपरेट होत असतात. वेन दे आर फुल्ली लोडेड, जेव्हा ते फुल्ली लोडेड असतात. वेन नंबर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आर रन इन पॅरलल. ओके, वेन जेव्हा नंबर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर अधिक नंबर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आर रन इन पॅरलल, समांतरमध्ये ज्यावेळी ट्रान्सफॉर्मर ऑपरेट होत असतात, इट इज पॉसिबल टू यूज ओनली. ओके, इट इज पॉसिबल टू यूज ओनली दोज ट्रान्सफॉर्मर्स विच कॅन सर्व द टोटल डिमांड बाय ऑपरेटिंग क्लोज टू इट्स रेटेड कॅपॅसिटी. ओके, अशा वेळी काय होतं आहे की तोच ट्रान्सफॉर्मर पर्टिक्युलर यूज केला जातो की ज्याच्याने रेटेड कॅपॅसिटी त्याची तो जो काय डिमांड पूर्तता करेल त्याच्या रेटेड कॅपॅसिटीनुसार. ओके, विथ द इन्क्रीजिंग लोड रिमेनिंग ट्रान्सफॉर्मर्स कॅन कनेक्टेड वन बाय वन. मग अशावेळी ज्यावेळी लोड इन्क्रीज व्हायला चालू होतो त्यावेळी काय होतात, राहिलेले ट्रान्सफॉर्मर्स रिमेनिंग ट्रान्सफॉर्मर कॅन बी कनेक्टेड, म्हणजे आपण कनेक्ट करू शकतो वन बाय वन टू मीट द डिमांड. तो डिमांड फुलफिल होण्यासाठी जे काय राहिलेले ट्रान्सफॉर्मर आहेत ते आपण एकामागे एक पुन्हा कनेक्ट करू शकतो. म्हणून देअरफॉर सिस्टम कॅन बी रन विथ मॅक्झिमम इफिशियन्सी. म्हणून सिस्टम आपण फुल कार्यक्षमतेने रन करू शकतो. फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, हे सर्व स्मॉल ट्रान्सफॉर्मरचे फायदे आहेत. ओके, बिगर ट्रान्सफॉर्मरच्या तुलनेत. फोर्थ आहे फ्लेक्झिबिलिटी. द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑफ डिमांड इन फ्युचर कॅन नेवर बी इग्नोर्ड इन पॉवर सिस्टम. ओके, द पॉसिबिलिटी, शक्यता ऑफ इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑफ डिमांड वाढण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता फ्युचरमध्ये कॅन नेवर बी इग्नोर्ड. ओके, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही पॉवर सिस्टममध्ये. प्रोव्हिजन्स ऑफ कनेक्शन ऑफ पॅरलल ट्रान्सफॉर्मर टू मीट इन्क्रीज डिमांड कीप्स द सिस्टम फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, प्रोव्हिजन्स म्हणजे अगोदरच प्रोव्हिजन्स ऑफ कनेक्शन ऑफ पॅरलल ट्रान्सफॉर्मर, अगोदरच पॅरलल ट्रान्सफॉर्मर कनेक्शन करण्याचे जे काय आपण प्रोव्हिजन्स करून ठेवले टू मीट द इन्क्रीज्ड डिमांड कीप्स द सिस्टम फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, अशा वेळी काय होईल, मग सिस्टम फ्लेक्झिबिलिटीमध्ये राहील. इन्स्टॉलेशन ऑफ सिंगल ट्रान्सफॉर्मर ऑफ ग्रेटर कॅपॅसिटी बाय फोरकास्टिंग फ्युचर डिमांड प्रूव्ज अननेसेसरी इन्व्हेस्टमेंट which may be worth mostly may not. Installation of single transformer of greater capacity by forecasting future demand. ओके, एकच सिंगल ट्रान्सफॉर्मर जो ग्रेटर कॅपॅसिटीचा आहे बाय फोरकास्टिंग फ्युचर डिमांड प्रूव्ज अननेसेसरी इन्व्हेस्टमेंट. ओके, फ्युचरच्या डिमांडसाठी एकच सिंगल ट्रान्सफॉर्मर ग्रेटर कॅपॅसिटीचा जर आपण इन्स्टॉल केला तर तो काय सिद्ध करून दाखवतो की अननेसेसरी इन्व्हेस्टमेंट आहे. ओके, which may be worth mostly may not. Okay, in case of decrease in demand, जर का डिमांड कमी झाली, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट अँड इट्स रिटर्न कॅन बी बॅलन्स्ड बाय सिम्पली रिमूव्हिंग द ट्रान्सफॉर्मर. ओके, म्हणजेच काय, समजा जर आपण स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर यूज केले आणि भविष्यात जर डिमांड डिक्रीज झाली, डिक्रीज होणे म्हणजे कमी होणे, डिमांड जर कमी होत असेल तर अशा वेळी आपण जे उपयोगात नसलेले आणि कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करून घेतलेले ट्रान्सफॉर्मर जे आहेत ते आपण बाजूला ठेवून काय करू शकतो आहे, आपण कॅपिटल जो काय इन्व्हेस्टमेंटचा जो काय रिटर्न आहे तो बॅलन्स करू शकतो बाय सिम्पली रिमूव्हिंग द ट्रान्सफॉर्मर. कनेक्शन्स ऑफ पॅरलल ऑपरेशन ॲज फॉलोज. ओके, पॅरलल ऑपरेशनचे कनेक्शन हे खालील पद्धतीने दिलेले आहेत, आपण पाहूयात. ओके, हे पहा, हा आहे तुमचा सप्लाय बस V1, E1, E2, E2 हा ट्रान्सफॉर्मर T1 हा त्याचा प्रायमरी आहे E1, ट्रान्सफॉर्मर T1चा सेकंडरी E2, ट्रान्सफॉर्मर 2 T2 त्याचा हा प्रायमरी आहे E1, सेकंडरी आहे E2. ओके, E1 प्रायमरी, E2 सेकंडरी. दिस आर द लोड बस विच इज लोकेटेड ॲट आउटपुट साईड, लोड साईड. ओके, ही लोड बस आहे, ती लोडच्या साईडला असेल. हा सप्लाय बस आहे, तो प्रायमरीच्या साईडला असेल ट्रान्सफॉर्मरच्या. ट्रान्सफॉर्मर T1, ट्रान्सफॉर्मर T2, दोन ट्रान्सफॉर्मर एकामागे एक पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, फिगर 2.3.1 टू सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर्स इन पॅरलल. टू सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर इन पॅरलल इथं दाखवण्यासाठी आपल्याला सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर दाखवलेले आहेत जे की पॅरललमध्ये कनेक्शन केलेलं आहे. ओके, प्रायमरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू सप्लाय बस बार्स
primary winding are connected to supply bus bars and secondary windings are connected to load bus bars. Okay, and secondary winding is connected to load बस बार्स. इथे आपण फिगरमध्ये पाहू शकतो प्रायमरी वाइंडिंग जी आहे ती सप्लायच्या बस बारला कनेक्ट केलेली आहे, प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ बोथ ट्रान्सफॉर्मर. आणि दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरचे जे काही सेकंडरी वाइंडिंग आहे ते आपण लोड बस बारला कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, कंडिशन्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर पॅरलल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आर. ओके, पॅरलल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर योग्य पद्धतीने होण्यासाठी काही खालील कंडिशन्स आहेत. ओके, पहा, सेम KVA रेटिंग जे काही दोन ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेले आहेत, ट्रान्सफॉर्मर T1 आणि T2, त्यांचा जो काय KVA रेटिंग आहे तो सेम असायला हवा. सेम पर्सेंटेज इम्पिडन्स अँड X/R रेशो, सेम पर्सेंटेज इम्पिडन्स अँड X/R रेशो पाहिजे. सेम व्होल्टेज रेशो अँड टर्न्स रेशो, सेम व्होल्टेज रेशो अँड टर्न्स रेशो. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरचे व्होल्टेज रेटिंग्स कसे पाहिजेत, सेम पाहिजेत. आणि ट्रान्सफॉर्मरच्या कॉईलचे वेटोळेचा जो काय रेशो आहे, प्रायमरी वेटोळे आणि सेकंडरी वेटोळे, वाइंडिंगचे वेटोळे, आपण ज्याला वाउंडिंगचे राऊंड म्हणतो, ते कसे पाहिजेत, टर्न्स म्हणतो, ते कसे पाहिजेत, सेम पाहिजेत. सेम पोलॅरिटी, सेम पोलॅरिटीचे ट्रान्सफॉर्मर हवेत. सेम फेज सिक्वेन्स इन केस ऑफ 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर. जर 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरलल ऑपरेशनसाठी यूज करत असेल तर R फेज, Y फेज, B फेज हे दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरचा फेज सिक्वेन्स कसा पाहिजे, सेम हवा. सेम फेज अँगल शिफ्ट, सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम फेज अँगल शिफ्ट, सेम फ्रिक्वेन्सी. These are the conditions for parallel operation of transformer. Okay, we can see also in figure C 2.5 conditions of parallel operation of transformers. Keep in mind same voltage ratio and turns ratio, percentage impedance and X/R ratio, same polarity, same phase sequence, same KVA rating. Okay, and same frequency. Okay, these are the conditions for parallel operation of transformer. Next, so let us see one by one in detail. Syllabus topic number 2.3.1.1, same voltage ratio and turns ratio. If voltage ratio of two transformer connected in parallel with primary supply is different, जर का व्होल्टेज रेशो आणि टर्न्स रेशो हे प्रायमरी वाइंडिंगला कनेक्ट केल्यानंतर, प्रायमरी सप्लायला कनेक्ट केल्यानंतर ते डिफरंट असेल तर अ डिफरन्स इन सेकंडरी व्होल्टेज विल बी कॉज्ड. ओके, सेकंडरी व्होल्टेजमध्ये काय होईल, मग डिफरन्स येईल. ओके, नाव वेन सेकंडरीज आर कनेक्टेड टू द सेम लोड बस. ओके, मग अशा वेळी सेकंडरी हे कनेक्ट केलं असेल सेम लोड बस बारला, देर विल बी सर्क्युलेटिंग करंट इन नॉट ओनली इन द सेकंडरी बट ऑल्सो इन प्रायमरी ड्यू टू दॅट. अशा वेळी काय होईल, जर फेज सिक्वेन्स जर चुकला असेल, व्होल्टेज रेशो किंवा टर्न्स रेशो जर चुकला असेल तर प्रायमरीला आपण ज्यावेळी ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करतो तो सेकंडरीला पण व्होल्टेज आपल्याला मिळेल, पण तो काय होईल, जो चेंज झालेला, डिफरन्स झालेला जो काय व्होल्टेज असेल तो सेकंडरीमध्ये तर जाईलच बट ऑल्सो इन प्रायमरी ड्यू टू दॅट, परंतु तो प्रायमरीमध्ये पण जाईल. इंटरनल इम्पिडन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज सो स्मॉल दॅट इवन लिटल व्होल्टेज डिफरन्स सर्क्युलेट्स हाय करंट विच ऑल्सो कॉज हायली अनडिझायरेबल IR लॉसेस. ओके, काय होतं बघा, इंटरनल इम्पिडन्स अंतर्गत अवरोधक जो असतो ऑफ ट्रान्सफॉर्मरचा अंतर्गत अवरोधक जो असतो, ओके, इज सो स्मॉल, तो अतिशय स्मॉल आहे, दॅट इवन लिटल व्होल्टेज डिफरन्स, जरी एक छोटासा स्मॉल व्होल्टेज डिफरन्स जरी झाला, सर्क्युलेट्स हाय करंट. ओके, तो काय करतो, सर्क्युलेट करतो जास्तीचा करंट, विच ऑल्सो कॉजेस हाय अनडिझायरेबल IR लॉसेस. ओके, हायली अनडिझायरेबल, अनडिझायरेबल म्हणजे अनावश्यक, अनडिझायरेबल म्हणजे अनावश्यक, डिझायरेबल म्हणजे आवश्यक, अनडिझायरेबल IR लॉस. ओके, IR मीन्स करंट इंटू रेजिस्टन्स लॉसेस. ओके, IR लॉस तो काय करतो, इन्क्रीज करतो. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.1.2, percentage impedance and X/R ratio. Transformers may have same per unit impedance and different X/R ratio. Transformers may have same per unit impedance and different X/R ratio. Same percentage impedance implies load sharing in operation of their KVA rating. If X/R ratio are different, total line current will not appear to be the same of transformer currents, which implies reduced combined capacity. Okay, जर X/R ratio, X means impedance of coil divided by R means resistance of coil. ओके, एका ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन कॉईल असणार आहेत, प्रायमरी आणि सेकंडरी.
ओके. त्या प्रायमरी वाइंडिंगचे X/R रेशो, एक्स म्हणजेच काय कॉईलचा इम्पिडन्स आणि आर म्हणजेच कॉईलचा रेजिस्टन्स, यांचा जो काय रेशो असेल, यांचं जे काय गुणोत्तर प्रमाण असेल, जर का ते डिफरंट असेल, टोटल लाईन करंट विल नॉट अपियर. ओके. मग सेकंडरीला जी काय टोटल लाईन करंट आपल्याला जी मिळणार आहे ती काय असेल, विल नॉट अपियर. ओके, विल नॉट अपियर, ती मिळणार नाही. टू बी द सम ऑफ ट्रान्सफॉर्मर करंट, टू बी द सम म्हणजे बेरीज, SVM सम ऑफ ट्रान्सफॉर्मर करंट्स विच इम्प्लाइज रिड्यूस द कंबायनड कॅपॅसिटी. अशा वेळी काय होईल, पॅरलमध्ये कनेक्ट केलेल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या करंटची बेरीज मिळेल आणि तो काय असणार आहे, रिड्यूस द कंबायनड कॅपॅसिटी. ओके. मग म्हणजेच काय, एकंदरीतच काय, पॅरलमध्ये कनेक्ट केलेल्या ट्रान्सफॉर्मरचा जो काही कंबायनड कॅपॅसिटी असणार आहे ती रिड्यूस होईल, जर का X/R रेशो हे डिफरंट असेल तर. सेम पोलॅरिटी. ओके, सेम पोलॅरिटी. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.1.3, सेम पोलॅरिटी. When same input power is being fed, to the transformer, and instantaneous direction of EMF induced in the secondary of the two transformers are opposite to each other, transformers are in opposite polarity. When same input power is being fed, ज्यावेळी सेम इनपुट पॉवर आपण ट्रान्सफॉर्मरला देतो, अँड इन्स्टंटेनियस डिरेक्शन ऑफ EMF इंड्युस्ड इन द सेकंडरी, आणि इन्स्टंटेनियस म्हणजे त्याच वेळी सेकंडरीमध्ये जो EMF इंड्यूस होणार आहे त्याची दिशा, डिरेक्शन ऑफ EMF इंड्युस्ड इन द सेकंडरी ऑफ टू ट्रान्सफॉर्मर्स आर अपोजिट. ओके, ऑफ टू ट्रान्सफॉर्मर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, देअरफॉर आर इन अपोजिट polarity. Transformers are in opposite polarity. If polarities of parallel connected transformers are not same, if polarities of parallel connected transformers are not same, large circulating current flows in transformer but no load is fed. Okay, जर polarities हे पॅरलल कनेक्ट केलेले ट्रान्सफॉर्मरचे जर सेम नसतील, आर नॉट सेम, लार्ज सर्क्युलेटिंग करंट्स फ्लोज इन ट्रान्सफॉर्मर, अशा वेळी काय होईल, लार्ज करंट ट्रान्सफॉर्मरमधून फ्लो होईल, बट नो लोड इज फेड, परंतु लोडकडे कोणताही करंट जाणार नाही, लोड ऑपरेट होऊ शकणार नाही. ओके. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.1.4, सेम फेज सिक्वेन्स. दिस कंडिशन इज मॅन्डेटरी टू बी फॉलोड. दिस कंडिशन इज मॅन्डेटरी, ही कंडिशन अत्यावश्यक आहे, मॅन्डेटरी म्हणजे आवश्यकच आहे, टू बी फॉलोड इन पॅरल कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर्स, सेम फेज सिक्वेन्स. ओके. इनकरेक्ट फेज सिक्वेन्स कॉजेस शॉर्ट सर्किट ऑफ ईच पेअर ऑफ फेज इन एव्हरी सायकल. जर 2 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर असतील तर 3 फेज ट्रान्सफॉर्मरला जो काय इनपुट सप्लाय आपण फीड करणार आहोत, ओके, त्या इनपुट सप्लायला 3 फेज जे असतात R, Y, B, ट्रान्सफॉर्मरचे सेम 3 फेज हे सेम इनपुट सप्लाय लाईनच्या फेजला कनेक्ट असले पाहिजेत. जर तो फेज सिक्वेन्स जर नसेल, करेक्ट नसेल, म्हणजेच काय, इनकरेक्ट फेज सिक्वेन्स कॉजेस शॉर्ट सर्किट ऑफ ईच पेअर ऑफ फेज इन एव्हरी सायकल. ओके. सो we must to connect the transformer to the input fed supply 3 phase supply in same phase sequence. Syllabus topic number 2.3.1.5, same KVA rating. Load sharing of parallel connected transformers depends on KVA rating. लोड जो काय आपण शेअर करणार आहे पॅरलल ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केलेल्या, तो कशावरती डिपेंड असणार आहे, ट्रान्सफॉर्मरच्या KVA रेटिंगवरती. KVA मीन्स किलो व्होल्ट एम्पियर रेटिंगवरती. ट्रान्सफॉर्मर्स विथ सेम KVA रेटिंग शेअर द इक्वल लोड. जर पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेल्या ट्रान्सफॉर्मरचा जर सेम KVA रेटिंग असेल तर लोड शेअरिंग इक्वलमध्ये होईल. इफ ट्रान्सफॉर्मर विथ डिफरंट KVA रेटिंग आर कनेक्टेड इन पॅरलल, लोड डिव्हिजन विल बी uneven such that each transformer will carry load in proportion to their rating. लास्टची लाईन पहा, इफ ट्रान्सफॉर्मर विथ डिफरंट KVA रेटिंग, जर का 2 ट्रान्सफॉर्मरचं रेटिंग हे डिफरंट KVA असेल, आर कनेक्टेड इन पॅरलल, लोड डिव्हिजन विल बी अनइवन सच दॅट ट्रान्सफॉर्मर विल कॅरी लोड इन proportion to their rating. Okay. These are the
conditions we have seen in previous slide. Those are the conditions to operate two transformer in parallel operation. Now we will going to see syllabus topic number 2.3.2 load sharing. ओके ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लोड शेअरिंग कसा होतो पहा. हा आहे तुमचा E2 जो सेकंडरी वाइंडिंग आहे I1 I2 R1 Z1 X1 R2 Z2 X2 IL इथे दाखवलेला आहे. लोड करंट IL इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दोन करंटची बेरीज करंट I1 अँड करंट I2 हा सेकंडरी वाइंडिंगचा आउटपुट आहे E2. ओके आणि हा लोड आहे. ओके सेकंडरी वाइंडिंग आणि लोडच्या दरम्यान जे काय कॉम्पोनंट्स असणार आहेत इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स ते आपणाला पाहायचं आहे. लोड शेअरिंग कशा पद्धतीनं होतं आहे. ओके R1 मीन्स कॉईल 1चा रेजिस्टन्स, Z1 मीन्स कॉईल 1चा इम्पिडन्स, X1 मीन्स कॉईल 1चा रिॲक्टन्स, R2 मीन्स कॉईल 2चा किंवा सेकंडरी वाइंडिंगचा दुसऱ्या सेकंडरी वाइंडिंगचा हा रेजिस्टन्स असेल, Z2 इम्पिडन्स, X2 रिॲक्टन्स. ओके ZL मीन्स लोड इम्पिडन्स, ZL मीन्स लोड इम्पिडन्स, V2 है सेकंडरी व्होल्टेज. ओके assuming no load voltage of both the secondaries same E2. Okay assuming no load voltage of both secondaries same E2. Figure 2.3.2 shows two impedances in parallel. Let Z1 comma Z2 these are the two impedances Z1 and Z2 of both transformers secondaries. Z1 Z2 transformers impedance I1 I2 रिस्पेक्टिव्ह करंट्स. I1 म्हणजे पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीमधून जाणारा करंट, I2 म्हणजे दुसऱ्या जो पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेला आहे त्याच्या सेकंडरीमधून जाणारा करंट. I1 I2 रिस्पेक्टिव्ह करंट्स. V2 टर्मिनल व्होल्टेज, IL लोड करंट. ओके IL जो असेल तो लोड करंट. इथं लक्षात येते का लोड शेअरिंग आपण कशा बाबतीत बघालोय. दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल ऑपरेटिंगमध्ये कनेक्ट केलेले आहेत त्यांचा. ओके त्यातला पण हा सेकंडरीचा पार्ट आहे. दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीचा पार्ट हा E2 जो असेल तो ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरी व्होल्टेज आहे. मग तो हा पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरमधून जाणारा करंट, हा दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरमधून जाणारा करंट. ओके दोन्हींचं जे काय लोड शेअरिंग जे होणार आहे ते ह्या एकट्या लोडसाठी होणार आहे. त्याचंच ऑपरेशन आपण आता इथं पाहतोय. ओके देन अशा वेळी काय होईल. I1 Z1 इक्वल्स टू I2 Z2 इक्वल्स टू I Z12. ओके I1 Z1 पहिल्या सेकंडरी ट्रान्सफॉर्मरचा पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरीमधून जाणारा करंट I1 आणि त्याचा इम्पिडन्स Z1 इक्वल्स टू दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीमधून जाणारा करंट I2 आणि दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीचा इम्पिडन्स Z2 इक्वल्स टू टोटल करंट I इंटू टोटल इम्पिडन्स Z12 वेअर Z12 इक्वल्स टू Z1 Z2 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2. ओके Z12 कसा काढलेला आहे पहा. Z1 Z2 दोन सेकंडरीचे इम्पिडन्सेसचा गुणाकार भागाकारामध्ये छेदामध्ये दोन्ही इम्पिडन्सची बेरीज म्हणजेच काय निघेल इक्वल Z12 निघेल. ओके ठीक आहे. I2 पहा I2 कसा काढलेला आहे. सेकंडरी दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरमधून जाणारा करंट I2. ओके हा करंट डिव्हिजन रूल आहे. लोड करंट टोटल Z12 डिवायडेड बाय Z2. ओके Z12 डिवायडेड बाय Z2 इक्वल्स टू IL इंटू Z1 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2. ठीक आहे. हे Z12 म्हणजेच काय टोटल दोन्ही सेकंडरीचा मिळून इम्पिडन्स असेल हे लक्षात ठेवा. IL म्हणजे लोड करंट जो लोडमधून जाणार आहे शेवटी IL हा पहा IL. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट आहे तो डिवायडेड बाय Z2 दुसऱ्या सेकंडरी म्हणजे दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरीचा तो जो काही इम्पिडन्स आहे तो Z2 असेल इक्वल्स टू टोटल करंट IL लोड करंट IL इक्वल्स टू Z1 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2. ठीक आहे. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय V2 दोन्ही बाजूला आपण काय करूया V2 ने मल्टिप्लाय करूया. इक्वेशनच्या लेफ्ट हँड साईडला V2 ने मल्टिप्लाय केलेला आहे. इक्वेशनच्या राईट हँड साईडला परत V2 ने मल्टिप्लाय केलेला आहे. V2 इंटू IL इंटू Z2 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2 अँड V2 I2 इक्वल्स टू V2 IL इंटू Z1 डिवायडेड बाय Z1 प्लस Z2 वेअर V2 IL इंटू 10⁻³ इक्वल टू S. ओके
where V2IL इंटू 10⁻³ इथला V2IL, ओके, हा काय असेल, V2IL इंटू 10⁻³ इक्वल टू यस आपण म्हणूया इज KVA ऑफ कंबाइनड लोड, इज KVA ऑफ कंबाइनड लोड, ओके. देन लोड shared by each transformer is given by, then load shared by each transformer is given by S1 equals to S into Z2 divided by Z1 plus Z2. पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरनं शेअर केलेला लोड हा असेल S1 इक्वल्स टू यस. इथं आता आपण यस म्हणजे काय पुट करणार आहोत, V2IL इंटू 10⁻³ Z2 divided by Z1 plus Z2. S2 equals to S into Z1 divided by Z1 plus Z2. Equation number 3. Okay. For equal load sharing, it's important to इक्वल लोड शेअरिंगसाठी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. वाउंड द ट्रान्सफॉर्मर्स विथ सेम टर्न रेशो have equal percentage impedance of transformers, resistance to reactance be equal. Parallel operation of transformer achieve the benefits such as, okay, parallel operation of transformer खालील पद्धतीचे फायदे तो अचीव करतो. पहा, overall demand load is lowered to the directly of load connected to various transformer. Overall demand load is lowered to the directly of loads connected to various transformers. Possibility of disconnection of unloaded transformer reduces electricity losses in transformer. Possibility of disconnection of unloaded transformer reduces electricity losses in transformer. ओके. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.3 आयसोलेटिंग ट्रान्सफॉर्मर. आयसोलेटिंग म्हणजे बाजूला केलेले, आयसोलेटिंग एकमेकापासून बाजूला असलेले. युजली इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर्स आर यूज्ड टू आयदर स्टेप अप और स्टेप डाउन द व्होल्टेज. इट हार्डली डज एनिथिंग टू मिनिमाइज द क्रॉसिंग ऑफ नॉइज or transient from primary to secondary. Circuit impedance can be changed by using transformer to reduce short circuit current, hence associated losses, or to insulate between two systems. Except auto transformers, in any transformers there is no direct connection between primary and secondary winding. Only magnetic flux connects the winding. Only the basic separation exists between primary and secondary as shown in figure 2.3.1. आयसोलेटिंग ट्रान्सफॉर्मर म्हणजेच काय, प्रायमरी आणि सेकंडरीमध्ये बेसिक सेपरेशन करणे. ओके. 230 व्होल्ट प्रायमरीला दिलेला आहे. ओके. आयसोलेटिंग 1500 व्होल्ट बाय 1 मिनिट. ओके. 1500 व्होल्ट बाय 1 मिनिट. फिगर 2.3.3. These are the isolating transformer. Figure 2.3.4 shows separation transformers having only a physically separated primary and secondary. Certain level of protection against electrical shock is provided by insulation between the primary and secondary winding. Certain level of protection against electrical shock is provided by insulation between the primary and secondary winding. Increasing the insulation between the primary and secondary winding, a step ahead isolation transformer is formed. Okay. Increasing the insulation between, insulation म्हणजे आवरण. ओके. आवरण जर ज्यावेळी आपण इन्क्रीज करतो बिटवीन प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग, प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या भोवतालचं जे काय आवरण आहे ते आपण ज्यावेळी इन्क्रीज करतो तो काय होतो, पुढे अ स्टेप अहेड आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर इज फॉर्म्ड. ओके. तर अशा वेळी काय होतो, तो एक आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर बनतो. ओके. The insulation between the two windings gives a protection level of double insulation against shock. The insulation between two windings gives a protection level of double insulation against shock in case of contact with the exposed conductive part and the line part simultaneously. This separation minimizes the risk. Protection against the dangers of electric shock. Transmission of DC signal from one circuit to another can be blocked by isolation transformer. ओके. DC सिग्नल अशा वेळी पास होत असतात ते ब्लॉक करता येऊ शकतात. कॅन बी ब्लॉक्ड बाय आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर. Isolation transformers are frequently used to isolate the machine from the remaining installation. This avoids
लॉस ऑफ पॉवर इफ फर्स्ट इन्सुलेशन फॉल्ट्स अक्युअर्स. ओके, ज्यावेळी फर्स्ट इन्सुलेशन फॉल्ट्स अक्युअर होतो अशा वेळी काय करतात, तिथे शक्यतो आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मरचा वापर केला जाऊ शकतो. ओके, सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.4 periodic maintenance. Okay, state the periodic maintenance of necessary in power transformer. How does it results in energy conservation? This question is asked in summer 13. Syllabus topic number 2.3.4 periodic maintenance. The transformers demands less care as compared to other electrical equipments, though periodical inspection and maintenance are necessary. The extent of maintenance and periodicity of inspection vary with the capacity of the transformers. Okay, in information collected through periodical test on transformer provides an alarm for approaching service issue. Okay, information collected through periodical test करून जी का आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळेल तो काय असेल, ऑन ट्रान्सफॉर्मर प्रोव्हाइड्स अन अलार्म. ओके, तो एक अलार्म असेल आपल्यासाठी फॉर अप्रोचिंग सर्व्हिस इश्यूज. ओके, ऑल्सो इफेक्टिव्ह interpretation of maintenance records makes the prediction of imminent failure. Okay, periodic inspection and remedial methods of maintenance takes care of prevention of transformer losses which may lead to efficiency decrease and energy waste. Following are the various maintenance activities performed on transformer with their periodicity and methodologies. Periodic maintenance. Periodic means साप्ताहिक. Periodics maintenance. Breather silica gel, insulation oil, fan motor and oil pump motor, cooler in water cooled transformer. Okay, breather silica gel. These are the periodic maintenance: breather silica gel, insulation oil, fan motors and oil pump motors, cooler in water cooled transformer, cables, terminal boxes, control panel, bushings. Okay, dissolved gas analysis, winding resistance. Okay, these are the periodic maintenance which we can make. First, a breather silica gel periodicity once every half year. ओके, वन्स एव्हरी हाफ इयर म्हणजे अर्ध वर्षातून, म्हणजेच काय 6 महिन्यातून एकदा ह्याचा पिरियोडिसिटी घेतली पाहिजे. ब्रदर सिलिका जेल चेक केली पाहिजे. त्याची मेथड आहे, कलर ऑफ सिलिका गेट इज चेकड इन ब्रीदर ड्यू टू मॉइश्चर इन ब्रीथड एअर. ओके, ब्रीदर कलर ऑफ सिलिका जेल गेट इज चेकड. सिलिका जेलचा जो काय कलर आहे तो चेक केला पाहिजे इन ब्रीदर ड्यू टू मॉइश्चरमुळे काय होऊ शकतो, तो बदललेला असू शकतो इन ब्रीथड एअर. ॲक्शन, सिलिका जेल इज ड्रायड आउट और एक्सचेंज्ड, इट हॅज टर्न्ड टू इंक. ओके, हॅज टर्न टू इंक. ओके, सिलिका जेल अशा वेळी ॲक्शन काय घेतली पाहिजे, जर त्याचा कलर चेंज झाला असेल तर ड्राय आउट केलं पाहिजे त्याला, किंवा एक्सचेंज केलं पाहिजे, बदललं पाहिजे. इट हॅज टर्न्ड टू इंक. ओके, बी इन्सुलेशन ऑइल पिरियोडिसिटी एव्हरी 1 इयर. वर्षातून एकदा इन्सुलेशनचा ऑइल बघितलं पाहिजे, ऑइलचा इन्सुलेशन बघितलं पाहिजे. मेथड, डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑइल इज मेजर्ड विथ एन ऑइल टेस्टर टू चेक इट इज मोअर दॅन 40 kV बाय 2.5 mm गॅप. ओके, 40 kV बाय 2.5 mm गॅपचा जो काय इलेक्ट्रोड असेल इन्सुलेशन किंवा डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑइल चेक करण्यासाठी, तो टेस्टर यूज करून आपण काय करायचं, ऑइलचा जो काय डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करायचा आहे. मॉइश्चर कंटेंट ऑफ ऑइल इज चेकड वेदर सॅटिस्फॅक्टरी टू क्रायटेरिया ऑर नॉट बाय ऑटोमॅटिक व्हॉल्युमेट्रिक कार्ल फिशर टायट्रेशन मेथड. Moisture content of oil is checked whether satisfactory to criteria or not by automatic volumetric Karl Fischer's titration method.
कार्ल फायचर टायट्रेशन मेथड आहे, ऑइलचा मॉइश्चर कंटेंट चेक करण्यासाठी यूज केला जातो. ॲसिड व्हॉल्व ऑफ ऑइल इज चेकड. ॲसिड व्हॉल्व ऑफ ऑइल इज चेकड अँड कम्पेअर्ड विथ क्रायटेरिया फ्रॉम स्टँडर्ड व्हॅल्यूज चार्ट. ॲक्शन, याच्यावरती ॲक्शन काय घेतली पाहिजे? जर ऑइलचा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमी असेल, मॉइश्चर कंटेंट जास्त असतील तर काय करायचं आहे? इफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑइल इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी फिल्टरिंग अँड डिगॅसेसिंग इज प्रिफर्ड. डिगॅसेसिंग करायचं आहे ऑइलमध्ये, त्याच्यातून काय होईल? त्याच्यातलं जे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे तो इम्प्रूव्ह होईल. ओके, एकंदरीतच काय ऑइल फिल्ट्रेशन करायचं आहे, डिगॅसेसिंग करून इज प्रिफर्ड. डिगॅसेसिंग हे प्रिफेअर केलं जातं. ओके, सी फॅन मोटर्स अँड ऑइल पंप मोटर्स. फॅन मोटर्स अँड ऑइल पंप मोटर्स पिरियडिसिटी वन्स इन कपल ऑफ इयर. 2 वर्षातून एकदा फॅन मोटर्स अँड ऑइल पंप मोटर चेक केले पाहिजेत. मेथड्स, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ फॅन मोटर. ओके, फॅन मोटरचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स चेक केला पाहिजे. अँड ऑइल पंप मोटर इज मेजर्ड बाय युझिंग 500 व्होल्ट मेगर. ओके, टेम्परेचर राईज ऑफ ऑइल पंप मोटर्स इज चेकड. इट शुड बी लेस दॅन 10 degree centigrade. Okay, action, if insulation resistance is found to be 2 mega ohm, load current balance is checked and interior of fan motor is dried out. If temperature rise is more than 10 degree centigrade, insulation resistance, winding resistance and 3-phase balancing of load current is checked. Okay, D, कूलर इन वॉटर कूल्ड ट्रान्सफॉर्मर. कूलर इन वॉटर कूल्ड ट्रान्सफॉर्मर, जर वॉटर कूल्ड ट्रान्सफॉर्मर असेल तर त्याच्यातला कूलर हा चेक केला पाहिजे. पिरियडिसिटी, त्याला चेक करण्याची मर्यादा काय, कालावधी काय, पिरियडिसिटी काय, वन्स इन एव्हरी कपल ऑफ इयर, 2 वर्षातून एकदा. मेथड्स, कशा पद्धतीने चेक केला पाहिजे? कूलिंग ट्यूब्स आर चेकड फॉर स्केल्स डिपॉझिटेड ऑन द इनर साईड. कूलिंग ट्यूब्स आर चेकड. कूलिंग ट्यूब्स चेक केलं पाहिजेत फॉर स्केल्स डिपॉझिटेड, त्याच्यामध्ये एक स्केल्स डिपॉझिट केलेले असतात on the inner side. If scales are allowed to deposit, it reduces water flow. जर scales are allowed to deposit, it reduces water flow which causes excess heating of transformer even at normal load. Action, if scales are found accumulated inside cooling tubes, cleaned up. Okay, E, केबल्स, टर्मिनल बॉक्स, कंट्रोल पॅनल. पिरियडिसिटी वन्स इन एव्हरी इयर, वर्षातून एकदा. मेथड, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ केबल इज मेजर्ड विथ मेगर अँड ऑल्सो चेकड फॉर क्रॅक. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्विचेस, ॲन्युसेटर्स, लॅम्प्स इज ऑब्झर्वड ॲज पर स्केमॅटिक डायग्राम. टायटन ऑफ कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन, कंट्रोल कॅबिनेट अँड टर्मिनल बॉक्स इज चेकड फॉर वॉटर tightness. Action, if cable is found defective, tap is wound or replaced. If any part is found functioning improperly, it is replaced with the new one. Loose bolts are tightened. Worn out rubber gaskets are replaced with new one. Okay, these are the maintenance about transformer. Next, F, bushings. Okay, periodicity once in every 2 year. Once in every 2 year. Methods, insulation resistance and tan delta is checked to evaluate deterioration of insulation. Terminals are checked if they are loose, causes excessive heating. Local damages are checked if any or oil leak in the bushings. Also checked for dust, dirt, salt, etc. accumulated on bushings. Actions, tan delta testing is done, though it's a tough job as bushings need to be taken out from the transformer. Evaluation in this regard should not be based solely on values obtained but also values got each year and variations among them. Large discrepancies demands changes. If terminals are loose, bolts are tightened or clamping of the terminals may be changed. Various pieces of bushings are checked. Various pieces of bushings are checked for oil leaks. If found leaking through gasket, it is tightened or replaced. Dirt, dust on the bushings is cleaned up with water, ammonia or carbon tetrachloride. In case of more dirt, concentrated HCl acid diluted
more than 40 times in water is used. For this action, also transformer has to be taken out of the service. G. Dissolved gas analysis. Dissolved gas analysis. Periodicity every 6 months. Method. Analysis of gases dissolved in oil is done periodically. Oil is taken from the transformer using an appropriate airtight container. Dissolved gases are extracted from the oil and analysis is performed. Action. After obtaining the quantities after obtaining the quantities of combustible gases, evaluations of pinpointed locations and type of trouble which may occur in a transformer. These are the periodicity methods and actions about transformer. Last one, winding resistance. Okay, winding resistance. Periodicity once in every year. Method. Resistance of winding is measured by bridge method. Oil pumps should be operated whilst measuring the winding resistance it provided. Simultaneously temperature is also recorded. Okay, winding resistance कशा पद्धतीने चेक केले जातात. Resistance of winding is measured by bridge method. Oil pumps should be operated whilst measuring the winding resistance it provided. Simultaneously temperature is also recorded. Actions. If winding resistance amended to a particular temperature is found different than the previously obtained data, it is given priority and an investigation is conducted in detail. The disciplinary analysis of test inspection and periodic test will give assurance of optimum transformer performance. Okay. Next, syllabus topic number 2.4, energy conservation equipment. Okay, this topic we will going to discuss in next video, next lecture. Okay, in this video number 4, we have studied details about periodic maintenance. In periodic maintenance, breather silica gel, insulation oil, how to what is the periodicity and how to methodology and what is the action to be taken for this correction. Breather silica gel, insulation oil, fan motors and oil pump motors, cooler in water cooled transformer, cables, terminal box, control panels, bushings, dissolved gas analysis, winding resistance. These are the periodic maintenance about transformer we have studied in details in this video number 4, and also we have studied isolating transformers. Okay, load sharing, isolating transformer, load sharing, how the load sharing is done, and we have also studied, okay, the conditions of operation of parallel transformer, same voltage ratio and turns ratio, percentage impedance and x bar ratio, same polarity, same phase sequence, same kVA rating. Okay, these are the conditions to operate two transformer in parallel. Okay, and also we have studied the advantage of small transformer over bigger transformer. Okay, these are the advantage of small transformer over bigger transformer. Much improved reliability, maximized availability of power, maximized power system efficiency, flexibility. Okay, and we have studied these parts in details. Energy conservation techniques related in transformer, parallel operation of transformer, load sharing and isolating transformer in details. I- uh, in next lecture we will going to see detail about energy conservation equipment, syllabus topic number 2.4. So for next lecture, keep watching SRG Technical YouTube channel. Till, thank you.